चबर छतर तखत दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी च सिख पंथ दे महान ते पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल वेखे जुड़ बैठी साध संगत जी, एक बारी फिर फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज 4 जुलाई नूं असीं वो दिन मना रहे हैं जदों अज दे दिन 1955 दे विच भारत सरकार दे आदेश दे उत्ते उस वेले दे पंजाब सरकार दे मुख मंत्री भीम सैन सच्चर दे आदेशां दे उत्ते सचखंड श्री हरमंदर साहिब ते श्री अकाल तख्त साहिब दे उत्ते स्वतंत्र भारत दे विच पहला हमला जिहड़ा है वो होया सी। दुनिया भर दे सिख 84 दे हमले बारे जानदे है, पर 1955 दे विच पहला हमला श्री अकाल तख्त साहिब दे उत्ते आजाद भारत सरकार ने कीता सी। इस बारे बहुत घट लोकां नूं पता है। 1947 तो पहला हिंदुस्तान दे विच 3 धिरां सन, 3 कौमां सन। एक मुसलमान, दूसरे हिंदू ते तीसरे सिख। मुसलमानां ने अपना वखरा देश लै लिया पाकिस्तान, ते सिखां ने अपनी होनी जिहड़ी सी वो हिंदुस्तान दे नाल जोड़ दित्ती। क्यों जोड़ी, किवें जुड़ी, ये वखरा विषय है। भारत के उस वक्त के लीडरां ने जिहदे विच महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू वर्गियां ने सिखां नूं यकीन दवाया कि जदों हिंदुस्तान आज़ाद होया तुहाडे सारे हक हकूक जिहड़े है वो कायम रखे जाणगे। तुहानूं एक ऐसा खिता दिता जाऊगा जिस खिते दे विच तुहाडी पंजाबी भाषा सुरक्षित होएगी, जिस खिते दे विच तुहाडे धर्म ग्रंथ सुरक्षित होणगे, जिस खिते दे विच तुहाडीआं परंपरावां मानतावां सुरक्षित होणगीआं। पर जदों ही 1947 दे विच मुल्क आज़ाद होया ते भारत दे जिहड़े लीडर सी वो अपने वादियां तो मुकर गए। बिल्कुल उस तरह जिवें आनंदपुर साहिब की पावन धरती के उत्ते पहाड़ी राजे गऊ की सौं खा के मुकरे से। ये साडे नाल पहली वारी नहीं होया, कई वार होया। असीं यकीन कर लैने आ। पहाड़ी राजा ने भी सौं खाधी सी। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं कहा सी कि तुसीं आनंदपुर साहिब का किला खाली करके चले जाओ, असीं हल्ला नहीं करांगे। मुगल फौजा ने सौं खाधी सी कि आनंदपुर साहिब का किला खाली कर दिओ, असीं तुहाडे ते हमला नहीं करांगे। पर ज्यों ही श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आनंदपुर साहिब का किला खाली किया, पहाड़ी राजियां ते मुगल फौजां दे जिहड़े सांझे जिहड़े दस्ते सी सैना दे, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज के उत्ते हमला बोलिया। उस तरह 1947 तो बाद सिख लीडरां दे कोल भारत के लीडरां ने जिहड़ा सी पक्का विश्वास दिवाउंदियां वादा किया कि आज़ाद हिंदुस्तान दे विच तुहानूं तकलीफ नहीं आउण दित्ती जाऊगी। पर ज्यों ही 1947 होया, हज़ारां नहीं लखां सिख अपनी जान माल गवा के उजड़े पुजड़े जदों भारत की धरती के उत्ते आए तो पहला तोहफा जिहड़ा मिलिया वो ये मिलिया कि ये जराइम पेशा लोग ने, इन्हां ते निगाहबानी की जाए। फिर दूसरा जिहड़ा काम कीता वो ये कीता कि पाकिस्तान तो जिन्ने सिख साडे उजड़ के आए सी उन्हां नूं हरियाणे दे विच जिहड़ा अज हरियाणा इस इलाके दे विच वसाया जा सकदा सी। अज जिहड़े हनुमानगढ़ गंगानगर वर्गे राजस्थान दे जिहड़े जिले लगदे आ उन्हां च वसाया जा सकदा सी, पर एक नीति के तहत पूरे भारत दे विच सिखां नूं खिलारिया गया। कोई बंबई जाके बैठा, कोई हैदराबाद जाके बैठा, कोई यूपी के तराई खेत्र दे विच जाके बैठा, किसी नूं किते जमीन अलाट की, किसी नूं किते जमीन अलाट की। भी सिखां नूं इक्को जगह दे उत्ते इकट्ठे करना ये ठीक नहीं है।
एडी वड्डी जिहड़ी सी साडे खिलाफ साजिश रची गई। हिंदुस्तान भर दे विच भाषा के आधार के उत्ते सूबे बनाए गए, पर जदों पंजाब की वारी आई तो पंजाब नूं कोरा जवाब दे दिता गया। ते जदों मास्टर तारा सिंह जी की अगवाई दे विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग के नाल पंजाबी सूबा के हक दे विच जदों आवाज़ उठाई गई तो उस वक्त की जालम सरकार ने पंजाबी सूबा मोर्चा जिंदाबाद कहण दे उत्ते पाबंदी ला दी। कहा जाता है कि भारत दे विच बोलण की आज़ादी है, बोलण की आज़ादी होएगी, पर सिखां ते बोलण की आज़ादी जिहड़ी है 1955 दे विच खो लई गई। जे सिखां ने अदालत का रुख किया, जे सिख हाई कोर्ट गए कि सानू बोलण की आज़ादी होनी चाहिए है, क्योंकि कहा गया सी कि आज़ाद भारत दे विच बोलण की आज़ादी होगी। अज सानू किवें पंजाबी मोर्चा जिंदाबाद बोलण तो मना किया जा रहा है, और कोर्ट ने भी उस वक्त श्रोमणी अकाली दल की पटीशन नूं जिहड़ा सी ओह खारज कर दिता। कोर्ट तो भी इंसाफ नहीं मिलिया। हार के श्री अकाल तख्त साहिब ते अरदास करके सिखा ने मोर्चा लाया। मास्टर तारा सिंह उस वक्त श्रोमणी अकाली दल के लीडर सन। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग के नाल मोर्चा लग्या ते उस मोर्चे दे विच हज़ारां गिरफ्तारियां होईयां। इत्थों तक नौबत आ गई कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते श्रोमणी अकाली दल ने यह कह दिता कि इस मोर्चे दे विच गिरफ्तारियां जिहड़े आ ओह सिख देणगे जिहड़े अमृतधारी होणगे। ते सिखां दे मनां दे विच चाह सी, जगह जगह अमृत संचार होण लगे ते सिखां ने जेल जाण वास्ते अमृत छकना शुरू कर दिता, अमृतधारी होण लग पए। साध संगत जी, ते जदों ये मोर्चा भखिया, इस मोर्चे नूं दबाउण वास्ते 4 जुलाई 1955 दे विच पहली वेर नेहरू सरकार जिहड़ी उस वेले दी सरकार सी, ਉਹਦੇ हुक्म ਦੇ ਉੱਤੇ उस वेले ਦੇ ਸਾਂਝੇ पंजाब ਦੇ मुख मंत्री ਦੇ आदेशों ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ पुलिस फोर्सां ਜਿਹੜੀਆਂ है ਉਹ भेजियां गईयां, जिन्हां ने श्री अकाल तख्त साहब श्री दरबार साहब ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ हमला किया। आ देख रहे हो तुसीं, उस वेले टीयर गैस के ਜਿਹੜੇ गोले ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सिख संगत ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੇ गए। बूटां ਦੇ सने ਜਿਹੜਾ है ਉਹ पुलिस ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दाखिल होई। सिखां नूं लंगर पानी ना मिले, श्री गुरु रामदास पातशाह ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਖੁਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜਲਾਓ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਛੱਡੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡੋ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਬਣਨਗੀਆਂ? ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਸੋਚੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਹਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਵੇਲੇ ਹਮਲੇ ਸਹੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਸਹੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ 1955 ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੜ ਲਿਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿੱਤ ਲਿਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਮਰਿਆਦਾ ਬਚੂਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬਚਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਚੇਗੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਗਰ ਜੌਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫਰੀ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਫੜ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕੱਢੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਕਾਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਪਰਦ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਜੇ। ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ 1984 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 6 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਜਬੂਰਨ ਵਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਸ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਸਿਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ, ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ, 2 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੀਤਿਆ ਸੀ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਜੁਲਾਈ 1955 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।